کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ آذر داخل ہوا تو اس کے ساتھ ہی سگریٹ کے کڑوے اور تیز دھوئیں کا ایک غبار بھی اندر چلا آیا۔ اس کا چہرہ تھکن سے چور، بال بکھرے ہوئے اور آستینیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں پچھلے 2 دن سے نیند کو ترسی ہوئی تھی۔ دادا جی کی زبردستی کی شادی نے اس کے اندر ایک ایسا لاوا بھر دیا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ وہ باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان صرف اس لیے آیا تھا کہ اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرے گا، لیکن یہاں اسے ایک ایسی لڑکی کے گلے مڑ دیا گیا تھا جس کا ماضی داغدار تھا۔ جیسے ہی آذر کی نظر بیڈ پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم خوفناک حد تک سخت ہو گئے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرے کے وسط میں موجود کنگ سائز بیڈ کی ایک کونے میں گہرے سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں ملبوس وہ لڑکی بیٹھی تھی، مالا، جو کہ اس وقت اپنی ہی دنیا میں گھٹنوں میں سردی سسک رہی تھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کے آنسو لگاتار بہہ کر اس کے مہنگے جوڑے پر گر رہے تھے۔ وہ اتنی بے خبر تھی کہ اسے آذر کے اندر آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ آذر کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ وہ شدید غصے اور وحشت کے عالم میں اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ مالا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آذر نے دہاڑتے ہوئے کہا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ کس نے حق دیا تمہیں یہاں آنے کا؟ مالا آذر کے اس اچانک درج پر ایک دم بری طرح سے ڈر کر گھبرا گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس نے خوف سے بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن آذر کے چہرے کی صفاقی دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ آذر نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا، جس سے مالا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے خود کو؟ دادی جی نے زبردستی میرا اور تمہارا نکاح پڑھا دیا تو تم اس گھر کی مالکن بن گئی؟ تم نے سوچ میں کیسے لیا کہ آذر تمہیں قبول کر لے گا؟ مالا نے روتی ہوئی کانپتی آواز میں التجا کی۔ آذر صاحب، میری بات سنیں، میرا یقین کریں۔ خاموش رہو، اپنی یہ منحوس زبان بند رکھو۔ آذر نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تمہاری حقیقت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی جو اپنی پسند کی شادی کا ڈرامہ رچا کر 2 دن میں ناکام ہو کر لوٹ آئی۔ تم جیسی عورتوں کی جگہ میرے کمرے میں تو کیا، اس گھر کے کسی کونے میں بھی نہیں ہے۔ مالک کے لیے جملے کسی خنجر کے وار سے کم نہیں تھے۔ اس کے دل پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس کا ماضی ایک ایسا بند باپ تھا جس نے اسے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ وہ صرف بے بسی سے سر ہلا رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ جنہیں دیکھنے والا کہاں وہاں کوئی نہیں تھا۔ آذر کا غصہ اس کی التجا اور آنسو دیکھ کر کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ اس نے مالا کے خوف کو اپنی توہین سمجھا۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے ذہنی اذیت اور دادا جان کا دباؤ اس وقت اس کے دماغ پر سوار تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے مالا کو بالوں سے پکڑا۔ آذر چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ مالا درد اور تکلیف سے بلبلا اٹھی۔ اس کے ہاتھ آذر کے مضبوط ہاتھ پر جم گئے، جس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچ رہا تھا۔ لیکن آذر اس وقت انسان نہیں، وحشی درندہ بن چکا تھا۔ اس نے بغیر کسی رحم کے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مالا کو بیڈ سے نیچے فرش کی طرف دھکیل دیا۔ مالا اپنی بھاری لنگے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ سکی اور اوندے منہ فرش پر جا گری۔ اس کی پیشانی بیڈ کے پائے سے زور سے ٹکرائی، جس سے گہری چوٹ آئی۔ آذر اس کے اوپر کھڑا، اس کے چہرے پر رحم کا ایک شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا، اسے پاؤں تلے مسلا اور مالا کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں استعمال شدہ چیزیں استعمال نہیں کرتا، اترو میرے بیڈ سے اور اپنی یہ ناپاک ہستی میرے سامنے سے دور رکھو۔ مالا فرٹنی پیشانی پر ہاتھ رکھے آذر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ الفاظ، وہ جملہ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ استعمال شدہ چیز، یہ لفظ اس کی رہی سہی ہمت کو بھی نچوڑ گیا۔ اس کی تذلیل کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس نے ایک آخری بار آذر کے سنگدل چہرے کو دیکھا، جہاں صرف نفرت اور حقارت لکھی تھی۔ درد، صدمے اور اس شدید ذہنی جسمانی وحشت کا مالا کا نازک وجود مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کے سر کا درد حد سے بڑھنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے آذر کا نام پکارنے کے لیے لب ہلائے، لیکن آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں مالا کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا جسم فرش پر بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ وہیں اپنے سرخ عروسی جوڑے میں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ اس کی پیشانی سے خون کا ایک باریک قطرہ نکل کر ماربل پر پھیلنے لگا تھا۔
आजिर ने गुस्से से उसे देखा। उसके चेहरे पर अभी भी गज़ो गज़ब के तासुरात नुमाया थे, लेकिन कमरे में अचानक छा जाने वाली उस हौलनाक खामोशी ने माहौल को मजीद संगीन बना दिया था। 1 साल कब मैरिज हाट के वस्त में लगी खूबसूरत स्टेज पर सुर्ख लहंगे में मलबूस माला किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर रवायती हया के साथ साथ एक सच्ची और बेसाख्ता खुशी की चमक थी, क्योंकि आज वो अपने ख्वाबों के राजकुमार ज़ावियार की दुल्हन बन रही थी। ज़ावियार, जिससे उसने सच्ची मोहब्बत की थी, जिसके लिए उसने हजारों सपने बुने थे और जिसने दुनिया के सामने उसका हाथ मांगा था। रुखसी का वक्त करीब आया तो माला की माँ जरीन बेगम सिसकियां लेते रोती उसके पास आई। उन्होंने इंतहाई मोहब्बत से माला का माथा चूमा, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आंखों में ममता के आंसू बह रहे थे। जरीन ने लड़ती आवाज में कहा, माला, मेरी लाडली बेटी, आज तुम अपने असल घर जा रही हो। जावेर एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। उसने तुम्हारी खातिर हमारे सामने हाथ फैलाया, तुम्हारी हर जिद को सर आंखों पर रखा। बस अब मेरी एक बात याद रखना, अब जावियार का घर ही तुम्हारा सब कुछ है। उसके दुख सुख को अपना समझना और उसकी इज्जत पर कभी आंच ना आने देना। माला ने मुस्कुराकर अपनी माँ के आंसू साफ किए और उनके गले लगकर रोई। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान की हमसफर बन रही है। जावियर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे कभी रोने नहीं देंगे। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी तरबियत को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। काश, काश माला इस वक्त किस्मत के पर्दे के पीछे छुपे उस हौलनाक खेल को देख पाते जो जावियर सदीकी ने उसके लिए तैयार कर रखा था। जावियर का कमरा फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। माला बैठ के ऐन वक्त में घूंघट निकाले बैठी थी। उसका दिल पिछड़ी अरमानों से तेजी से बहक रहा था। अचानक दरवाजे का लॉक खुला और जावियर कमरे में दाखिल हुआ। माला ने घूंघट के पीछे से उसके पैरों की आहट सुनी और उसका सांस यकदम से तेज हो गया। जावियर बैठ के करीब आया और उसने बगैर किसी तमहीद के इंतहाई बेदर्दी और झटके से माला का घूंघट उलट दिया। माला ने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अपनी नजरें ऊपर उठाई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जाविर के चेहरे पर मोहब्बत का कोई नामो निशान तक नहीं था। वहां एक सफाक मुस्कुराहट थी जो कि माला के जिस्म में खौफ की लहर दोहरा गई। जाविर ने अपनी शेरवानी के बटन खोलते इंतहाई सर्द और हकारत अमीज लहजे में कहा, तो मिसेस माला जाविर, आखिरकार तुम मेरे जंगल में आ ही गई, भी अपनी मर्जी से। माला ने घबरा कर बेड की चादर को मुट्ठी में जकड़ा और लड़ती आवाज में पूछा, जाविर, आप ये किस तरह बात कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होना है? मेरी तबीयत तो आज सालों बाद सबसे ज्यादा खुश हूँ। जाविर ने एकदम जोरदार कहका लगाया, तुमने क्या सोचा था माला? ये जाविर सदीकी वाकई तुम्हारी जुल्फों का असीर होकर घुटनों के बल तुम्हारे पास आया है? तुमने सचमुच समझ लिया कि मैं तुम जैसी नाजुक मिजाज और नादान लड़की से मोहब्बत करता हूँ? माला का दिल अनजाने खौफ से डूबने लगा। उसने कांपते हुए कहा, जाविर, खुदा के लिए मजाक मत करे। आपने खुद अम्मी अब्बू से मेरा हाथ मांगा था। आपने कहा था कि आप मेरे बगैर जी नहीं सकते। फिर आज ये सब, वो सब एक ड्रामा था, एक बहुत बड़ा ड्रामा और कामयाब ड्रामा। जाविर ने आगे बढ़कर माला के नाजुक जबड़े को अपनी उंगलियों की सख्त और बेरहम हिसार में जकड़ लिया। माला दर्द से किस्मसाई, उसकी आंखों में पल भर के लिए आंसू आ गए। तुम्हारे इस मगरूर और फिरौन सिफ्त बाप ने चंद साल पहले बिजनेस में मेरे बाप को धोखा देकर सड़क पर ला खड़ा किया था। मेरा बाप वो सदमा और तजलील बर्दाश्त न कर सका और हार्ट अटैक से दुनिया से चल बसा। उस दिन अपने बाप की लाश पर मैंने कसम खाई थी कि मैं रहमान साहब की सबसे अजीज चीज यानी उनकी इकलौती बेटी की जिंदगी इसी तरह बर्बाद करूंगी कि वो जीती जागती लाश बन जाएगी। और देखो, आज मैंने अपना इंतकाम पूरा कर लिया। माला की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने तड़प कर इल्तिजा की, नहीं जाविया, ऐसा मत कहें। मेरे बाबा बेगुनाह थे। वो तो बिजनेस का एक कानूनी मामला था। आप मुझसे बदला क्यों ले रहे हैं? मैंने तो आपसे सच्ची मोहब्बत की। पिछले 2 सालों से मैंने सिर्फ आपके ख्वाब देखे हैं। जाविर ने उसे शदीद झटके से पीछे धकेला, जिससे बैठ के तकियों में जा गिरी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे जूते की नोक पर। मुझे तुम्हारे बाप से सिर्फ इंतकाम ही नहीं चाहिए,
बल्कि अब वो दौलत भी चाहिए, वो जो अपनी बेटी की इज्जत और जान बचाने के लिए मुझे ब्लैकमेल होकर देगा। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें वो इज्जत भी नहीं दूंगा जिसकी तुम उम्मीद लगाए बैठी हो। जावेर उसके मजीद करीब झुका। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। मैं तुम्हारी इस वजूद को हाथ लगाकर अपने इंतकाम को नापाक नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें तलाक दूंगा अभी और इसी वक्त। माला का सांस हलक में अटक गया। उसने रोते हुए पूछा, क्या मतलब है? जावेद ने अलमारी से तलाक के पहले ही तैयारशुदा कागजात निकाल कर उसके मुंह पर मारे और सफाके से बोला, मतलब ये कि दुनिया जब पूछेगी कि शादी की पहली ही रात तलाक क्यों हुई, तो मैं दुनिया के सामने मजलूम बनूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि माला रहमान एक बद किरदार और दागदार लड़की है। उसका किसी और के साथ नाजायज ताल्लुक था और मैंने उसे शादी की पहली रात ही रंगे हाथों किसी और के साथ फोन पर बातें करते और एतराफ करते पकड़ा है। मैंने ऐसे झूठ सबूत और ऑडियो तैयार कर रखे हैं ना कि कोई भी तुम्हारी पाक दामनी पर यकीन नहीं करेगा। माला के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसने तड़प कर जावियर के पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए जावियर, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करे। आप जानते हैं मैं पाक दामन हूं। मैंने कभी किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। आप मुझे मार दे, मुझे जहर दे दे, लेकिन मेरी अफत पर, मेरे किरदार पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाए। मुआशरा मुझे जीने नहीं देगा। मेरे वालिदैन मर जाएंगे। मुझे तो यही चाहिए, तुम्हारे खानदान का जनाजा निकलते देखना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। जाविर ने बेदर्दी से अपने पैर को पीछे खींचा, जिससे माला का सर फर्श से टकराया। उसे माला का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर मेन गेट की तरफ ले गया। रात के सुनसान अंधेरे में तेज हवाओं के बीच जाविर ने उस सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस दुल्हन को सड़क पर जोर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जाओ और अपनी इस नाम नहाद शरीफ बाप से कहना कि जाविर सदीकी का तोहफा कबूल करे। गेट इट? जोरदार धमाके से वो दरवाजा बंद करते उसके साथ ही माला की जिंदगी के तमाम चिराग भी गुल हो गए थे। दुनिया की नजर में माला की शादी टूट चुकी थी और हर कोई जावियर की बनाई झूठी कहानी पर यकीन कर चुका था, क्योंकि जावियर ने सोसाइटी में खुद को धोखा खाए हुए शोर के रूप में पेश किया था। माला के पास अपनी मासूमियत का कोई जाहिरी सबूत नहीं था। हकीकत ये थी कि वो जिस्मानी तौर पर अब भी बिल्कुल पाक और कंवारी थी। जावियर ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन इस मुआशरे ने जावियर के झूठे इल्जाम को सच मान लिया और माला पर इस्तेमाल शुदा और बदकिरदार लड़की का लेबल लगा दिया था, जिसका खमियाजा आज वो आजर के कमरे में भुगत रहे। आजर से शादी से एक हफ्ता कबल हवेली का वसी और पुरशिकवा लाउंज उस वक्त किसी जंग का मैदान बना हुआ था। आजर, जो लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आला डिग्री लेकर पाकिस्तान वापस लौटा था, उस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। उसके चेहरे पर शदीद सरकशी थी। ये नहीं हो सकता दादाजी, आप मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला नहीं छीन सकते। ये निकाह कभी नहीं करूंगा मैं, किसी कीमत पर नहीं। आजर ने लाउंज के वस्त में खड़े होकर बागवाज बुलंद चीखते हुए कहा। लाउंज के बड़े सोफे पर हवेली के सरदार ज़ियाउद्दीन यानी कि दादाजी हाथ में बैसाखी थामे नहायत पुरवक्कार मगर सख्त लहजे के साथ बैठे थे। उनकी उम्र रसीदा आंखों में एक ऐसी जिद और फैसला था जिसे बदलना किसी के बस में नहीं था। दादाजी ने गर्जदार आवाज में कहा, आजर, अपनी आवाज को नीचे रखो। तुम ज़ियाउद्दीन के सामने खड़े हो। इस हवेली में फैसले सिर्फ मैं करता हूँ और मेरा फैसला यह है कि माला इस घर की बड़ी बहू बनेगी। तुम इस लड़की से निकाह करोगे। इसी दौरान आजर की माँ शाहना बेगम रोती हुई आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर अपने इकलौते बेटे के मुस्तकबिल की बर्बादी का खौफ साफ नजर आ रहा था। वो दादाजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब्बा जी, खुदा के लिए रहम करे मेरे बच्चे पर। शबाना ने रोते हुए इल्तिजा की। आजर बाहर से इतनी बड़ी डिग्री लेकर आए हैं, पूरा खानदान उसकी कामयाबी की मिसालें देता है। क्या उसके मुकद्दर में एक ऐसी लड़की लिखी थी जिसका माजी दागदार है? वो एक तलाक याफ्ता लड़की है अब्बा। शादी की रात उसका शौहर उसे बदचलनी के इल्जाम में घर से निकाल चुका है। ऐसी लड़की को मैं अपने बेटे की जिंदगी में कैसे शामिल होने दूं? हमारी बरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी? लोग थू थू करेंगे हम पर। आजिर ने अपनी माँ की तायद पाकर मजीद गुस्से से कहा, अम्मी ठीक कह रही हैं दादाजी। मैं पाकिस्तान अपनी पसंद की लड़की ढूंढने आया था, किसी की इतारी हुई उतरन को गले लगाने नहीं आया। वो लड़की बदकिरदार है, वरना शादी की पहली रात कोई किसी के घर से नहीं निकलता। मैं एक ऐसी दागदार औरत को अपनी बेबी का रुतबा कभी नहीं दे सकता। जुबान संभाल कर बात करो आजिर। दादाजी एकदम सोफे से खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्सा हो चुका था।
تم لوگ مالا کی حقیقت نہیں جانتے اور نہ ہی میں تمہیں بتانے کا پابند ہوں۔ رحمان صاحب کا اس خاندان پر وہ احسان ہے جسے میں اپنی جان دے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ ان کی پوتی آج بے آسرا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ نکاح آج ہی ہوگا اور اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا اس حویلی کے دروازے تم پر ہو جائیں گے اور میری جائیداد سے تمہیں آگ کر دیا جائے گا۔ شاہانہ نے گھبرا کر آذر کا بازو پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ دادا جی جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے آذر سے منت کی، آذر مان جاؤ بیٹا، اپنے دادا کی بات مان جاؤ، اگر جائیداد ہاتھ سے نکل گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آذر نے گہرا سانس لیا۔ اس نے مجبوراً سر جھکا لیا۔ اسی شام بغیر کسی دھوم دھام کے چند گواہوں کی موجودگی میں آذر اور مالا کا زبردستی نکاح پڑھوا دیا گیا۔ آذر نے نکاح کے کاغذات پر دستخط اس طرح کیا جیسے وہ مالا کی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہو، اور اب شادی کی رات اسے اپنی نفرت اس میں انڈیل چکا تھا۔ مالا فرش پر بالکل بے حس و حرکت پڑی تھی۔ آذر نے سوچا کہ وہ کوئی ناٹک کر رہی ہے تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ اٹھو مالا اور یہ ڈرامہ بند کرو، میرے سامنے بے ہوشی کے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پگھلنے والا نہیں ہوں۔ آذر نے کھوردرے لہجے میں کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مالا کا جسم ساکت تھا۔ آذر کو عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور مالا کے قریب جھکا۔ جیسے اس نے مالا کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کے پورے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا غصہ پل بھر میں کافور ہو گیا۔ مالا کے سفید پڑتے چہرے پر اس کے بند ہونٹوں کے کنارے سے خون کی ایک سرخ اور گاڑی دھار نکل کر اس کی تھوڑی اور مالا کے سفید فرش پر بہہ رہی تھی۔ اس کے سر سے بھی خون کا قطرہ نکل کر اس کے کالے بالوں کو بھگو رہا تھا جہاں وہ بیٹھ کے لکڑی کے پائے سے ٹکرائی تھی۔ مالا! آذر کی آواز یکدم بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مالا آنکھیں کھولو۔ اسے گھبرا کر مالا کے کندھے کو ہلایا، لیکن اس کا جسم بالکل ٹھنڈا اور بے جان لگ رہا تھا۔ خون کی اس سرخ دھار دیکھ کر آذر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جب تک خود کو ایک طاقتور اور مغرور مرد سمجھ رہا تھا، اس وقت بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اگر مالا کو کچھ ہو گیا وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا اور دنیا کی نظر میں وہ قاتل بن جائے گا۔ امی، دادا جی! آذر نے اپنی پوری طاقت سے چیختے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت اور گھبراہٹ تھی کہ چند ہی سیکنڈ میں پوری حویلی جاگ اٹھی۔ بیگم جہانہ اور دادا جی ہڑبڑا کر کمروں سے باہر نکلے۔ آذر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آذر؟ تم اس طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ شاہانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ امی، وہ مالا کمرے میں۔ آذر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ دادا جی نے تیز قدموں سے آذر کے کمرے کا رخ کیا۔ جب شاہانہ اور دادا جی کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر شاہانہ کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ دادا جی کا چہرہ صدمے اور شدید غصے سے نیلا پڑ گیا۔ فرش پر خون کے چھوٹے سے تالاب کی بیچ ان کی لاڈلی بہو بے ہوش پڑی تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا آذر؟ دادا جی نے آذر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے۔ اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ابا جی باتیں بعد میں کریں، پہلے اسے اسپتال لے کر چلیں، اس کا خون نہیں رک رہا، شاہانہ نے روتے ہوئے کہا اور مالا کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ پورے گھر میں ایک کہرام مچ چکا تھا۔ وہ بالکل آذر سن ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مالا کے ساکت اور خون آلود وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا جہاں باہر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ یہ لمحہ قیمتی تھا اور مالا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہسپتال کی طرف منتقل کی جا رہی تھی۔ ہسپتال کی تیسری منزل پر واقع آئی سی یو کی راہداری میں عجیب سی خاموشی کا راج تھا۔ آئی سی یو کے دروازے پر لگی سرخ لائٹ مسلسل جل رہی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ اندر زندگی اور موت کی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے۔ آذر راہداری کے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کا سفید کرتا جگہ جگہ سے مالا کے خون سے داغدار ہو چکا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے راہداری سے ننگے پاؤں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی اتھل پتھل مچی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے بے دردی سے مالا کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹکا تھا، اور دوسری طرف اس کی وہ فرعونی انا تھی جو کہ اب بھی سر اٹھانے کھڑی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہی کیوں؟ دادا جی نے میرے ساتھ زبردستی کی،
और वो एक तलाक याफ्ता औरत होकर मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। अगर वो बेहोश हुई है तो इसमें उसका अपना कसूर है, मेरा नहीं। वो मुसलसल खुद को बहला रहा था। कुछ दूरी बाद दादाजी सर झुकाए बैठे हुए थे। उनके हाथों में मौजूद तस्बीह के दाने तेजी से घूम रहे थे और उनकी आंखों में खामोश आंसू बहकर उनकी सफेद दाढ़ी में जज़ब हो रहे थे। बेगम शाहाना उनके पास बैठी मुसलसल सिसकियां ले रही थी और रह रहकर आज़र को घूरती थी, जिसकी वजह से आज़र की बेचैनी मजीद बढ़ रही थी। शाहाना ने सिसकते हुए धीमी आवाज में कहा, आज़र, खुदा करे यहाँ बैठ जाओ। क्यों अपने आप को और हमें अजाब में डाल रहे हो? देखो, तुम्हारे कपड़ों पर अभी भी उस मासूम का खून लगा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? पुलिस केस बन गया तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी डिग्री सब मिट्टी में मिल जाएगी। आसिम ने अपनी माँ की बात सुनकर तप कर जवाब दिया, अम्मी, आप क्यों बार बार मुझे मुजरिम ठहरा रही हैं? मैंने उसे जान से मारने की कोशिश नहीं की। मैंने तो बस उसे अपने बेड से हटा दिया था। मुझे क्या मालूम था कि उतनी नाजुक है, जरा से झटके से फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाएगी। और वैसे भी ऐसी लड़की के लिए हम क्यों रात अस्पताल में खबर हो रहे, जिसने पहले ही हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। खामोश हो जा आसिर। दादाजी की गर्जदार आवाज राहदारी में गूंजी। उन्होंने अपनी तस्वीरों की और अपनी सुर्ख आंखों से आसिर को देखा, जिनमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हकारत थी। तुम्हारा आला तालीम, तुम्हारा वो लंदन का गुरूर सब फजूल है। अगर तुम इंसान की तकलीफ को नहीं समझ सकते ना, तुमने आज रात जो किया है ना, उसके बाद तुम मेरे पोते कहलाने के लायक ही नहीं। आसिर ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि आईसीयू का दरवाजा खुला और अंदर से डॉक्टर समीर बाहर आए। उनके चेहरे पर शदीद थकन और संजीदगी के तासुरात थे। उनके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स की एक फाइल थी। डॉक्टर को देखते ही दादाजी बिसाकी के बगैर ही खड़े होने की कोशिश करने लगे। शाहाना तड़प कर आगे बढ़ी और आसिर के कदम भी खुद ब खुद डॉक्टर की तरफ उठ गए। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? माला ठीक तो है ना? दादाजी ने लड़ती आवाज में पूछा। उनके हाथ डॉक्टर के सामने फैल गए। डॉक्टर समीर ने गहरा सांस लिया। उन्होंने बारी बारी दादाजी, शाहाना और फिर आसिर के दागदार कपड़ों को देखा। उनकी नजरों में एक सख्त मलामत थी। देखिए ज़ियाउद्दीन साहब, हमने मरीजा की जान तो बचा ली है। वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। डॉक्टर समीर ने फाइल खोलते हुए कहा और कहना शुरू किया, उनके सर पर जो चोट लगी है वो तो सतही थी, उन पर चंद टांके लगाए गए थे, लेकिन असल मसला कुछ और था। आसिर ने आगे बढ़कर पूछा, असल मसला क्या है डॉक्टर? उसके मुंह से खून क्यों आ रहा था? डॉक्टर समीर ने आसिर को गुस्से से देखा, इंतहाई सरदर्द में कहा, मिस्टर आसिर, आपकी बीवी शदीद अंदरूनी सदमे का शिकार है। उनका ब्लड प्रेशर इस हद तक हाई हो चुका था कि उनके दिमाग की एक अहम शरेयान फटने के बिल्कुल करीब थी। अगर आप उन्हें अस्पताल लाने में 10 मिनट की ताखीर करते तो उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाता और वो मौका पर ही दम तोड़ती थी। शाहाना ने घबरा कर अपने दिल पर हाथ रख लिया, या अल्लाह रहम, मेरी बच्ची पर रहम कर। डॉक्टर समीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं, जब हमने उनका तफसीली मुआयना किया तो उनके जिस्म पर कुछ पुराने जख्मों और तशद्दुद के निशान भी मिले। ऐसा लगता था कि पिछले चंद महीनों में उन्होंने शदीद जिस्मानी और ज़हनी असियत का निशाना बनाया गया है, जिसका खौफ उनके दिमाग पर बुरी तरह से सवार था। और आज रात किसी अचानक सदमे या हादसे ने उस खौफ को दोबारा से पैदा कर दिया, जिसकी वजह से उनका जिस्म यह दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया। आसिर का दिल जोर से धड़का। इसका मतलब था कि माला वाकई पहले किसी शदीद तकलीफ में थी और आज रात उसे किए गए तशद्दुद ने उसके जख्म को हरा कर दिया था। उसके अंदर का गिल्ट अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो रहा था। डॉक्टर समीर ने फाइल का अगला सफा पलटा। उनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल संजीदा हो गए थे। और ज़ियाउद्दीन साहब, इस केस में एक और बहुत अहम और हैरान कुन मेडिकल फैक्ट सामने आया है। मेडिकल गायनोलॉजिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मरीजा माला जिस्मानी तौर पर अब भी एक दोशीज़ा है, जबकि आप कह रहे हैं कि मैरिड है। राहदारी में जैसे वक्त थम गए। हासिर को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में बम फाड़ दिया हो। उसके पैरों से सचमुच से जमीन निकल गई। क्या क्या मतलब डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? शाहाना की आवाज हलक में फंस गई। माला की तो पहले शादी हो चुकी है, वो तलाक याफ्ता है। मैं एक डॉक्टर हूँ मोहतरमा, और मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलती। डॉक्टर समीर ने सख्ती से कहा, शादी होना एक अलग बात है, लेकिन मरीजा की पहली शादी कभी जिस्मानी तौर पर मुकम्मल ही नहीं हुई थी। वो अब भी उतनी ही पाक दामन और कंवारी है जितनी एक दोशीज़ा होती है। वो लड़की बिल्कुल मासूम और पाक है। डॉक्टर समीर की ये बातें आज़र के दिमाग में हथौड़ों की तरह लग रही थी।
اس کا سر چکرانے لگا. اس کے اپنے الفاظ، اس کے اپنے کہے ہوئے ہولناک جملے اس کے ذہن کے پردوں پر گونجنے لگے. میں استعمال شدہ چیزیں استعمال نہیں کرتا، اترو میرے بیڈ سے. وہ الفاظ اسی وقت ایک ایک کر کے اس کے آزر کے اپنے منہ پر کسی زوردار تماچے کی طرح لگ رہے تھے. وہ لڑکی جسے اس نے گندی نالی کا کیڑا سمجھا، جسے اس نے طلاق یافتہ اور بد کردار کہہ کر اس کے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پھینک دیا، وہ تو ایک فرشتے کی طرح پاک تھی. اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا. وہ تو خود ایک بہت بڑے ظلم کا شکار تھی، اور آزر نے اس مظلوم پر مزید ظلم کر دیا تھا. آزر نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا. اس کا سانس اکھڑ رہا تھا. اس کا غرور پل بھر میں خاک میں مل چکا تھا، اور وہاں صرف ایک چیز بچی تھی، کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوا. دادا جی نے گہرا سانس لیا. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، روتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں کہ رحمان کی پوتی گناہ گار نہیں ہو سکتی. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچی کی بے گناہی ثابت کر دی. پھر انہوں نے آزر کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا. دیکھ لیا آزر، دیکھ لیا اپنی اندھی انا کا انجام، اب بھگتو اپنے گناہوں کی سزا. آزر کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. وہ وہیں اسپتال کے ٹنڈے فرش پر سر پکڑے بیٹھ گیا تھا. ڈاکٹر سمیر کے انکشاف نے آزر کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا. وہ BICU کے باہر ایک بینچ پر سر چکائے بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں فرش پر جمی تھی. اس کے دماغ میں بار بار مالا کا چہرہ گھوم رہا تھا. پچھتاوے کی ایک ایسی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی جس میں اس کی ساری انا اور تکبر خاکستر ہو کر رہ گئے تھے. اسی دوران اسپتال کے سنسان راہداری میں اونچے ہیلز کی ٹک ٹک گونجی. یہ رانیہ تھی، آزر کی کزن رانیہ، جو کہ بچپن سے آزر کو اپنی ملکیت سمجھتی تھی، اور جس کے دل میں آزر سے شادی کرنے کی شدید خواہش تھی. جس سے آزر کا نکاح جب سے مالا سے ہوا تھا، رانیہ کے اندر حسرت اور نفرت کا ایک طوفان مچا ہوا تھا، اور وہ مالا کو اس گھر سے نکالنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں گزارنا چاہتی تھی. وہ چہرے پر مصنوعی ہمدردی سجائے تیز قدموں سے بیگم شاہانہ کی طرف بڑھی، جو کہ لاؤنج کے کونے میں پریشان حال بیٹھی تھی. خالہ جان، یہ سب کیا ہو گیا؟ رانیہ نے شاہانہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اور ان کا ہاتھ تھام لیا. مجھے جیسے ہی ملازم نے فون پر بتایا، بس سب کام چھوڑ کر بھاگی چلی آئی. حاضر کہاں ہے؟ وہ لڑکی کیسی ہے؟ شاہانہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے بولی، کیا بتاؤں رانیہ، قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ مالا بالکل معصوم ہے. اس کے پہلے شوہر نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا. آزر نے غصے میں اسے بیڈ سے نیچے گرا دیا، اور وہ اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا بیٹا تباہ ہو جائے گا. رانیہ کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے ایک زہریلی چمک ابھری، جسے اس نے فوراً چھپا لیا. اسے شاہانہ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے دبا کر ان کے کان کے قریب ہو کر زہر کھولنا شروع کیا. خالہ جان، آپ بھی کتنی سادہ ہیں، ڈاکٹروں کی ان باتوں میں آ گئی. آج کل کے دور میں اسپتال کی رپورٹس پیسے دے کر بدلوانا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ اس مال اور اس کے خاندان نے دادا کو اپنے جال میں کیسے پھنسایا ہوا ہے؟ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے خالہ جان. شاہانہ نے چونک کر رانیہ کی طرف دیکھا. سازش؟ کیسی سازش رانیہ؟ اور نہیں تو کیا، رانیہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. وہ لڑکی اچھی طرح جانتی ہے کہ آزر اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، اسی لیے اس نے یہ بے ہوشی اور خون کا ناٹک رچایا تاکہ آزر کے دل میں اپنے لیے ہمدردی اور گلٹ پیدا کر سکے. وہ چاہتے ہے کہ آزر اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگے اور وہ اس گھر میں راج کرے. خالہ جان، اگر یہ لڑکی اس گھر میں ٹک گئی تو آزر کی زندگی جہنم بن جائے گی. لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. ایک طلاق یافتہ بدنام لڑکی چاہے جتنی بھی رپورٹس رکھوا لیں، معاشرہ اسے کبھی پاک نہیں مانے گا. آپ کو آزر کو بچانا ہوگا. رانیہ کی اس زہریلی باتوں نے شاہانہ کے دماغ پر فوراً سے اثر کر دیا. ان کا جھکاؤ جو مالا کی طرف تھوڑا سا ہوا تھا، دوبارہ نفرت میں بدل گیا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے آزر کی طرف بڑھی. آزر؟ شاہانہ نے آزر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا. میری بات سنو بیٹا، ہوش میں آؤ. آزر نے بوجھل نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا. جی امی. شاہانہ نے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ بھی ہوا نا اسے بھول جاؤ. یہ لڑکی تمہارے لائق کبھی نہیں تھی. رانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سب اس گھر کے خاندان کا ناٹک ہے تاکہ تمہیں بلیک میل کر سکیں. تم لندن سے پڑھی لکھی ہو، تم اس برادری کے سامنے ایک داغدار نام کے ساتھ کیسے جیو گے؟ ابھی بھی وقت ہے آزر. جیسے یہ اسپتال سے فارغ ہو تم اسے طلاق دے دو، طلاق کے کاغذات تیار کرواؤ اور اس عذاب سے اپنی جان چھوڑاؤ. میں تمہاری شادی رانیہ سے کرواؤں گی، جو کہ ہماری برادری کی ہے.
आसिर ने अपनी माँ की बात सुनी तो उसके दिल में एक शदीद तकलीफ का एहसास हुआ और रानिया की तरफ देखने लगा, जो कि बड़ी उम्मीद से उसे दिख रही थी। आसिर का ज़मीर रानिया के झूठ को कबूल करने से इनकार कर रहा था, क्योंकि उसने माला की आंखों में वो सच्चा खौफ और तजलील देखी थी जो कोई अदाकार नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि आसिर अपनी माँ को कोई जवाब देता, राहदरी के दूसरे कोने से एक भारी और गजबनाक आवाज आई, तलाक कौन देगा और किसे देगा शाहना? सबने चौंक कर देखा। दादाजी वहां पहुंच चुके थे। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। दादाजी ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ आसिर के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की वो खौफनाक गूंज पूरे हस्पताल की राहदारी में सुनाई दी। आसिर का सर एक तरफ की तरफ को झुक गया था। उसके गाल पर दादाजी की उंगलियों के सुर्ख निशान उभर रहे थे। शाहना के मुंह से एक चीख निकल गई और रानिया खौफ से 2 कदम पीछे हट गई। आसिर ने अपने गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें शर्मिंदगी और दर्द से झुक गई। दादाजी, आसिर ने लड़ती आवाज में कहा, खामोश रहो बेगैरत इंसान, एहसान फरामोश इंसान। दादाजी ने अपनी बैसाखी को जमीन पर पटकते हुए गर्जदार आवाज में कहा, तुम्हें अपनी लंदन की डिग्री पर बड़ा नाज था ना? तुम बाहर से पढ़कर पाकिस्तान आए थे ताकि यहाँ आकर एक मजलूम फरिश्ता सिर्फ लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सको। तुम्हारी ये जुर्रत हुई कैसे? शाहाना ने डरते डरते बीच में बोलने की कोशिश की। अब्बाजी, आसिर का क्या कसूर है? वो तो लड़की पहले ही। शाहाना, तुम अपनी जुबान बंद रखो तो बेहतर होगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस घर की बहू हो। दादाजी ने शाहाना को उंगली के इशारे से खामोश करवाया। आसिर, तुम जिस जायदाद और बिजनेस के बलबूते पर उछल रहे हो ना, वो जायदाद आज हमारी ना होती तो अगर माला के बाप का हम पर एहसान ना होता। 20 साल पहले जब तुम्हारे बाप ने बिजनेस में एक बहुत बड़ी गलती की थी और हमारा पूरा खानदान सड़क पर आने वाला था, हम पर करोड़ों का कर्जा था और पुलिस तुम्हारे बाप को जेल ले जाने वाली थी, उस वक्त उस रहमान ने बगैर किसी लालच के अपने हिस्से का पूरा बिजनेस, अपनी जायदाद हमारे नाम कर दी ताकि ज़ियाउद्दीन का नाम मिट्टी में ना मिले। उसने हमारी इज्जत बचाई थी आसिर, और मैंने उसके मरते वक्त उससे वादा किया था कि मैं उसकी इकलौती बेटी को अपने घर की इज्जत बना कर लाऊंगा और उसकी हिफाजत करूंगा। दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसिर को झटका देकर पीछे धकेला। और जावियार, वो कमीना, वो धोखेबाज, उसने रहमान से पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस मासूम बच्चे को इस्तेमाल किया। उसे शादी की पहली रात ही माला को हाथ रखने लगाया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और सोसाइटी में झूठा प्रोपगंडा शुरू किया ताकि रहमान सदमे से मर जाए और माला भी जीते जी मर जाए। माला मासूम थी, पाक दामन थी, और उसने अपने बाप की इज्जत की खातिर वो सारा जुल्म खामोशी से बर्दाश्त किया। किसी के सामने अपना दामन साफ करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं था। और तुमने उस मजलूम पर रहम करने के बजाय, उसके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय उसे बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। दादाजी के अल्फाज आसिर के दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। पछतावे की एक आग अब उसके वजूद को जलाने लगी थी। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। रानिया ने जब ये देखा कि बाजी पलट रही है तो वो आहिस्ता से वहां से खिसकने लगी, लेकिन दादाजी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। और रानिया, तुम दोबारा इस अस्पताल में क्या मेरी हवेली के आस पास भी नजर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानिया खौफजदा होकर फौरन वहां से भाग खड़ी हुई। दादाजी ने आसिर की तरफ देखा जो कि जमीन पर सर झुकाए रो रहा था और इंतहाई सर्द लहजे में कहा, तुमने एक फरिश्ता सिर्फ लड़की की रूह को जख्मी किया है आसिर। तुमने उसकी अफत पर शक किया। याद रखना, अगर माला ने तुम्हें माफ ना किया तो खुदा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और मैं भी नहीं। दादाजी मुड़े और आईसीयू के दरवाजे की तरफ चला गए। आईसीयू से शिफ्ट किए जाने के बाद माला को अस्पताल के एक प्राइवेट और पुरसुकून वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। उसका चेहरा नकाहत और खून की कमी के बायस बिल्कुल सर्द हो रहा था। कमरे का दरवाजा बहुत धीमे से खुला। नजर अंदर दाखिल हुआ। वो बेड के करीब रखे स्टूल पर इंतहाई बेबसी से बैठा। उसने माला के साकित वजूद को देखा और उसका हलक मारे गैरत और नदामत के बंद होने लगा। माला, आसिर ने इंतहाई धीमी आवाज में उसे पुकारा था। माला, आंखें खोलो, देखो मैं हूं आसिर। आसिर की आवाज कानों में पड़ते ही माला के पूरे वजूद में एक झरझरी सी दौड़ी। उसने एक पल के लिए आसिर की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सर्द महरी और लातल्की थी। माला ने फौरन अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया और दीवार की तरफ मुंह करके अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली।
माला, खुदा के लिए मुझसे नजरें मत चुराओ। मैं जानता हूँ मैं एक बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आजिर ने गिलास मेज पर रखा और आगे बढ़कर माला का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन माला ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे किसी ने जलते हुए कोयले से छू लिया हो। आजिर की आंखों से आंसू बह निकले। वो हाथ जोड़कर बोला, माला, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मुझे मालूम हो सका है कि तुम कितनी पाक और मासूम हो, और तुम्हारे साहब शौहर ने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया है। मैं अपनी कही हुई हर बात पर, अपने किए हर वार पर शर्मिंदा हूँ। मुझे एक मौका दो, मैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करना चाहता हूँ। माला ने हाजिर की तरफ देखी, लेकिन उसका दिल अब मोम होने वाला नहीं था। आहिस्ता से सीधी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तलख मुस्कुराहट उभरी। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप आजिर साहिब? इस बात की कि आपने मेरी रूह को अपने पैरों तले कुचल दिया, या फिर इस बात की कि आपने मुझे एक चीज समझा? आजिर ने तड़प कर कहा, माला, मैं मेरी बात सुनाए। माला ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए, लेकिन लहजा सख्त रहा। आपको मुझ पर रहम या माफी का ख्याल तब क्यों ना आया जब मैंने आपके सामने हाथ जोड़े थे? आपने मेरी इफ्फत पर, मेरे किरदार पर हमला किया है, सिर्फ इसलिए कि माशरे के झूठे इल्जामात पर आपने यकीन कर लिया था। और आज जब एक डॉक्टर ने मेरी पाक दामनी का सर्टिफिकेट आपके हाथ में थमा दिया, तो आपकी मर्दाना अना को तसल्ली मिल गई। एक औरत की इज्जत किसी मेडिकल रिपोर्ट की मोहताज नहीं होती आजिर साहब। आपने रात मुझसे कहा था कि आप इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल नहीं करते, तो सुन लें, मैं भी आप इस मर्द की शक्ल नहीं देखना चाहती जो औरत को एक चीज समझता हो। खुदा के लिए मेरे सामने से दूर हो जाए आप। मालिक इन अल्फाज ने आजिर को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और सामने जावेर खड़ा था। माला का पहला जौहर और नहायत इत्मीनान से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जावेर को देखते ही माला के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई और वो खौफ से कांपती बेड के सराहने जा लगी। उसका पुराना ट्रॉमा यकदम जाग उठा और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से लड़ने लगा। जावेर, तुम? आसिर एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से से उसकी आंखें अंगारा भर रही थी और उसकी मुठ्ठियां भींच गई। जावेर ने एक तंजिया कहका लगाया और आजिर की तरफ देखते हुए बोला, ओहो, तो ये है रहमान साहब का नया दामाद। अरे वाह, यहाँ तो बड़े रोमांवी ड्रामे चल रहे हैं। मिसेस माला, तुम्हारी तबीयत तो अब ठीक है ना? सुना है रात को बड़े तमाशे हुए हैं हवेली में। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? आजिर शेर की तरह दहाड़ा और जावेर की तरफ बढ़ा, लेकिन जावेर ने अपना हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। रुक जाओ मिस्टर लंदन रिटर्न, अपनी ये हीरोपंती ना अपने पास रखो। जावेर ने इंतहाई कमीनगी से कहा और माला की तरफ इशारा करते ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। मैं यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आया, मैं तो बस अपनी एक चीज लेने आया हूँ। माला, तुम्हारे उस मरे हुए बाप ने मेरे बाप के बिजनेस के कुछ बहुत ही कीमती कागजात अपने पास छुपा रखे थे, जो मुझे मालूम है तुम्हारे पास है। अगर वो फाइलें मुझे अगले 24 घंटों में नहीं मिली तो याद रखना, जो झूठे सबूत मैंने पहले ही सोसाइटी में फैलाए थे, अब उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और गंदे सबूत मेरे पास तैयार हैं। मैं तुम्हारी वो रही सही इज्जत बाजार में नीलाम कर दूंगा जो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। जावेर का ये घनौनापन देखकर माला ने रोते अपने कानों पर हाथ रख लिए। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो जावेर। आजिर, जो कि अब तक माला की मासूमियत और जावेर की तमाम साजिशों से वाकिफ हो चुका था, उसका खून खौल उठा। कमीने इंसान, तुम्हारी ये मजाल! आजिर एक वहशियाना चीख के साथ जावेर पर झपट पड़ा। इससे पहले कि जावेर खुद को संभाल पाता, आजिर ने उसके गिरबान को अपने दोनों हाथों से जकड़ा और एक जोरदार मुक्का जावेर के मुंह पर दे मारा। जावेर लड़खड़ा कर पीछे दीवार से टकराया और उसके होंठ से खून निकलने लगा। आजिर, तुम मुझे हाथ उठा रहे हो मुझ पर? आजिर ने गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने मेरी बीवी का नाम भी अपनी गंदी जुबान से लिया। आजिर ने जावेर को बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला और अस्पताल की राहदारी में ले आया। राहदारी में मौजूद लोग और नर्सेज ये मंजर देखकर सहम गई। आजिर जावेर को बेदर्दी से मारते हुए लिफ्ट की तरफ ले जा रहा था। उसे जावेर को दीवार पर पटका और उसकी गर्दन दबाकर बोला, सुन लो जावेर सद्दीकी, माला अब अकेली नहीं है, वो आजिर की बीवी है। तुमने जो माजी में जुल्म किया है ना, उसका हिसाब भी कानून तुमसे लेगा। और अगर दोबारा तुमने मेरी फैमिली या माला के पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी अस्पताल के मुर्दा खाने में पहुंचा दूंगा। आजिर ने जावेर को आखिरी जोरदार धक्का दिया,
جس سے وہ اسپتال کے مین گیٹ سے باہر سڑک پر جا گیا۔ زاویہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے۔ اس کے چہرے پر خوف اور شکست کے تاثرات واضح تھے۔ وہ بڑبڑ ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ حاضر ہانپتا ہوا واپس وارڈ کی طرف لوٹا۔ اس نے زاویہ کو تو نکال دیا تھا، اپنی بیوی کی حفاظت کی تھی، لیکن جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوا تو مالا نے اب بھی اس کی طرح پیٹ کر رکھی تھی، اور اس کی خاموشی حاضر کے لیے زاویہ کے حملے سے بھی زیادہ جان لیوا تھی۔ کچھ ہفتوں بعد عدالت کے احاطے میں دل دھڑنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ پچھلے چند ہفتوں سے شہر کی سب سے بڑے سیشن کورٹ میں ایک ایسا ہائی پروفائل کیس چل رہا تھا جس نے پورے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیس تھا مالا رحمان کی عفت کی بحالی اور زاویہ صدیقی کے گناہونی سازشوں کو بے نقاب ہونے کا۔ آزم نے مالا کی معصومیت جاننے کے بعد دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس نے اپنے لندن کی بزنس روابط اور اپنے بچپن کے بہترین دوست اسفن، جو کہ شہر کا مانا ہوا کرمنل لائر تھا، اس جنگ سے اتار دیا تھا۔ عدالت کے کمرے میں جج صاحب اپنی کرسی پر بڑا جمان تھے۔ اسفن نے جج کے سامنے فائلیں، ڈیجیٹل فورینسک رپورٹس اور میڈیکل سرٹیفکیٹس کا ڈھیر لگا دیا۔ زاویہ صدیقی کٹہرے میں کھڑا خوف اور بوکھلاہٹ کے عالم میں بار بار اپنے وکیل کو دیکھ رہا تھا، لیکن آج اس کے جھوٹ کا کوئی سہارا باقی نہیں بچا تھا۔ اسفن نے اپنی کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے حتمی اور جاندار لہجے میں عدالت کو مخاطب کیا۔ مائی لارڈ، پچھلی کئی سماعتوں پر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ زاویہ صدیقی نے نہ صرف مسلمات مالا رحمان پر جسمانی تشدد کیا، بلکہ اپنی پرانی کاروباری دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے ان کے کردار پر بھی جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے۔ ہمارے پاس ایف آئی آر کی سائبر کرائم رپورٹ ہے جو کہ یہ واضح کرتی ہے کہ جو آڈیو اور تصاویر زاویہ نے مالا کو بدنام کرنے کے لیے سوسائٹی میں پھیلائی تھی وہ سب ایڈٹ شدہ تھی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس سٹی اسپتال کی گائنالوجسٹ میڈیکل رپورٹ بھی ہے جو کہ زاویہ کے اس دعوے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے کہ شادی کبھی جسمانی طور پر مکمل ہوئی تھی۔ زاویہ صدیقی نے ایک معصوم عورت کی زندگی اور عزت کا سودا اپنی گندی انا کے لیے کیا۔ میں عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جج صاحب نے تمام دستاویزات کا باریک بینی سے معائنہ کیا اور ریمارکس دیتے ہوئے کہا، عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ زاویہ صدیقی ولد امجد صدیقی پر عائد بلیک میلنگ، گھریلو تشدد اور ہتک عزت کے تمام الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں۔ عدالت زاویہ صدیقی کو 7 سال قید، بامشقت اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے، اور مسمات مالا رحمان کے تمام الزامات سے باعزت بری کرتے ہوئے ان کی عفت اور پاک دامنی کی تصدیق کرتی ہے۔ عدالت کے کمرے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ زاویہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ زاویہ نے جاتے جاتے آذر اور مالا کو غسیلی نظروں سے دیکھا، لیکن آذر کی نظروں کے سامنے وہ سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ مالا کی عزت پورے معاشرے، برادری اور قانون کے سامنے بحال ہو چکی تھی۔ جو لوگ کل تک اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے آج وہ شرمندگی سے نظریں چرا رہے تھے۔ عدالت کے باہر اونچی سیڑھیوں پر سورج کی تیز روشنی چمک رہی تھی۔ اسفند مسکراتا آذر کے پاس آیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ مبارک ہو آذر، ہم جیت گئے، ہم نے زاویہ کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اسفند نے خوشی سے کہا۔ آذر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اسفند کو گلے سے لگایا۔ شکریہ اسفند، تمہارے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا، تم نے میری زندگی بچا لی۔ زندگی میں نے نہیں، تمہارے پچھتاوے اور سچی کوشش نے بچائی ہے۔ جاؤ مالا سے بات کرو، اب تمہاری امانت ہے۔ اسفند نے مالا کی طرف اشارہ کیا جو کہ سیڑھیوں کے کونے میں کھڑی دور دیکھ رہی تھی، اور پھر اسفند۔ آذر نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل پر جو کئی ہفتوں کا بوجھ تھا وہ آج ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ زاویہ کو سزا دلوا کر اس نے مالا کے ساتھ جو پہلی رات ظلم کیا تھا اس کا کفارہ ادا ہو گیا ہوگا۔ اب وہ اور مالا ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ وہ تیز قدموں سے مالا کی طرف بڑھا۔ مالا، آذر نے اس کے قریب جا کر نہایت محبت اور امید سے بھرپور لہجے میں پکارا۔ مالا نے آہستہ سے اپنا رخ آذر کی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا جو کسی کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ دیکھو مالا، قانون نے ثابت کر دیا کہ تم سچی ہو، تم پاک ہو، دنیا کی ہر زبان بند ہو گئی ہے۔ آذر نے مسکراتے ہوئے جذباتی ہو کر کہا، اب ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ دادا جی اور امی حویلی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو مالا، اپنے گھر چلو، میں اپنی باقی کی زندگی تمہارے پیروں میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا جو میں نے تم سے چھینی تھی۔
आजिर ने उम्मीद से अपना हाथ माला की तरफ बढ़ाया, लेकिन माला ने सर्द महर नजरों से आजिर के चेहरे को घूरा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाने के बजाय अपनी चादर के अंदर से कानूनी कागजात निकाले उसे आजिर के फैले हुए हाथ पर रख दिया। आजिर ने चौंक कर कागजात को देखा। उन पर सबसे ऊपर बड़े हरूफ में लिखा था, खुला का दावा। आजिर का सांस जैसे वहीं रुक गया। उसका हाथ कांपने लगा। उसने लड़ती आवाज में पूछा, माला, ये क्या है? माला ने गहरा सांस लिया। उसकी आवाज में अब कोई लर्जिश नहीं थी। आपने मुझे चीज समझा था आजिर साहब, और चीजें टूट जाएं तो दोबारा जुड़ा नहीं करती। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आजिर के गले से जैसे जमीन निकल गई। वो हकला कर बोला, माला, ये तुम क्या कह रही हो? जावेर को सजा मिल चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है। मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांग चुका हूँ। जावेर को सजा उसके गुनाहों की मिली है आजिर साहब, लेकिन आपके गुनाहों का हिसाब अभी बाकी है। माला ने इंतहाई काटदार मगर पुरसुकून लहजे में कहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर फैल चुके थे। जावेर ने तो मेरे जिस्म पर जख्म दिए थे। वो एक दुश्मन था, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप तो मेरे शौहर बनकर आए थे। जिस रात आपने मुझे बालों से पकड़कर बेड से नीचे गिराया था, उस रात आपने सिर्फ मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को कुचल दिया था। आपका वो जुमला कि मैं इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल नहीं करता, मेरे कानों में आज भी जहर बनकर गूंजता है। आजिर ने रोते हुए कहा, माला, मैं अंधा हो गया था। बरादरी की खौफ और गुस्से ने मुझे पागल कर दिया था। मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया आजिर साहब, अल्लाह के लिए माफ किया। माला ने अपने सर की चादर को दुरुस्त करते हुए कहा, लेकिन माफ कर देने का मतलब यह हरगिज नहीं होता कि मैं दोबारा इस जहन्नुम से लौट रहा हूँ। आपने मुझे तब कबूल किया जब एक मेडिकल रिपोर्ट और अदालत ने मुझे पाकदामनी पर मोहर लगा दी थी। आज अगर ये रिपोर्ट ना होती, अगर ये अदालत मुझे गुनाहगार कह देती, तो क्या आप मुझे कबूल करते? नहीं ना। आपकी मोहब्बत मेरी जात से नहीं, मेरी पाकदामनी के सर्टिफिकेट से है, और मुझे ऐसे मर्द की जरूरत नहीं जिसका यकीन किसी कागज के टुकड़े का मोहताज हो। माला ने अपनी बात खत्म की और अदालत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे उसकी माँ गाड़ी के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आजिर वहीं सीढ़ियों के वस्त में खड़ा हाथ में खुला के कागजात थामे माला को जाते दिख रहा था। सब कुछ जीत कर भी वो जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार चुका था। कुछ माह बाद वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और कई माह गुजर गए। माला अपनी माँ जरीन बेगम के साथ लाहौर की एक पुरसुकून इलाके में शिफ्ट हो गई थी। इन महीनों में माला ने खुद को अक्सर बदल लिया था। अब वो सहम जाने वाली रोती धोती लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत, खुददार और बाएतमाद खतून बनकर उभरी थी। उसने अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल की और एक नामूर कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी शुरू की। अब उसके चेहरे पर अपनी मेहनत और इज्जत नफ्स की एक अलग ही चमक थी। दूसरी तरफ आजिर रहमान की दुनिया अक्सर उजड़ चुकी थी। हवेली का वो आलीशान कमरा अब उसे एक कैद खाना लगता था। माला की मोहब्बत और पछतावे की आग ने उसके अंदर के मकबूल मर्द को जलाकर राख कर दिया था। वो दिन रात माला की याद में पागलों की तरह तड़पा। उसने महीनों की अंतिम कोशिशों के बाद आखिरकार माला का नया पता ढूंढ ही निकाला। आजिर ने माला की जिंदगी में जबरदस्ती मुदाखलत नहीं की, बल्कि उसने माला के घर के बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक घने दरख्त के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। वो सुबह माला के ऑफिस जाने से पहले वहां पहुंचा था और रात को उसके खाने घर आने की टाइम बंद होने तक वहां पहरा देता। सख्त गर्मी, तेज आंधी या सर्दी, तूफान, बारिश, आजिर वहीं खड़ा रहता। वो खामोशी से माला को दूर से दिखता, उसकी हिफाजत करता और दिल ही दिल में अपने गुनाहों का कुफारा अदा करता। एक शाम खिड़की का पर्दा हटाकर जरीन बेगम ने बाहर देखा, जहां तेज बारिश में आजिर एक छतरी लिए सड़क के किनारे खामोश खड़ा माला के घर आने की तरफ देख रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे और चेहरा नदामत से झुका हुआ था। जरीन ने गहरी सांस ली और किचन में चाय बनाती माला के पास आकर बोली, माला बेटा, 6 महीने हो गए हैं। वो लड़का ना दिन देखता है, ना रात, ना आंधी दिखता है, ना तूफान। हवेली का इतना बड़ा वारिस, लंदन का पढ़ा लिखा आजिर रहमान आज एक फकीर की तरह हमारे घर के बाहर दिन रात काट रहा है। क्या अभी तक तुम्हारा दिल उसके लिए नहीं पिघला? माला ने चाय का मग मेज पर रखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द की लहर उभरी, मगर उसने खुद को संभाला। अम्मी, पछतावा जितना गहरा होता है, इंसान के अंदर की अना उतनी ही जल्दी मरती है। मैंने उसे अल्लाह के लिए माफ कर दिया, लेकिन माजी का वो जख्म वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। मुझे वक्त चाहिए अम्मी। अभी जरीन कुछ और कहती कि अचानक माला के फोन की रिंगटोन बज उठी। माला ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ सत्ताल से आजिर की माँ शाहना की रोती आवाज आई, माला, मेरी बच्ची काल पहुंचो। अब्बा जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम है।
وہ مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں, خدا کے لیے آ جاؤ. فون کٹ گیا اور مالا کے ہاتھ سے فون چھوٹنے لگا. دادا جی وہ واحد انسان تھے جنہوں نے اس اندھیرے میں اس کو دیا تھا, جو اس کے لیے اپنے نہیں ہوتے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. مالا نے اپنے سارے دکھ بول کر تڑپ اٹھی. اس نے فوراً چادر اوڑھی اور اپنی ماں کے ساتھ باہر بھاگی. جب وہ گیٹ سے باہر نکلی تو آزر نے انہیں پریشانی میں دیکھا. وہ فوراً اپنی گاڑی کے پاس آیا اور بولا, مالا, دادا جی اسپتال میں, پلیز میری گاڑی میں بیٹھو, میں تمہیں جلدی پہنچا دوں گا. مالا نے اس وقت کوئی بحث نہ کی اور زرین کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. آزر نے تیز رفتاری سے گاڑی اسپتال کی طرف دوڑائی. اسپتال کے آئی سی یو روم میں مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھی. دادا جی بیڈ پر لیٹے تھے. ان کے منہ سے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں بے چینی سے دروازے کی طرف لگی تھی. جیسے ہی دروازہ کھلا اور مالا اندر داخل ہوئی, دادا جی کے مرجھائے چہرے پر زندگی کی ایک رمق دوڑ گئی. انہوں نے کمزوری سے اپنا ہاتھ اٹھایا. دادا جی. مالا روتی ہوئی ان کے بیڈ کے قریب پہنچی اور ان کا لرزتا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. اس کے آنسو دادا جی کے بوڑھے ہاتھ پر گرنے لگے. دادا جی نے آہستہ سے اپنا آکسیجن ماسک ہٹایا اور انتہائی نکاہت بھری آواز میں بولے, میری بچی, مالا تم آ گئی. اب میں سکون سے مر سکتا ہوں. میں نے رحمان سے کہا تھا, میں وعدہ پورا کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن میرے اپنے خون نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا. اسی دوران حاضر بھی کمرے میں داخل ہوا. دادا جی نے حاضر کو دیکھا اور پھر مالا کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں التجا تھی. مالا, میں جانتا ہوں حاضر معافی کے لائق نہیں ہے, لیکن پچھلے 6 مہینوں میں نے اس لڑکے کو پگھلتے اور مرتے دیکھا ہے. اس نے اپنے گناہوں کی بہت بڑی سزا کاٹی ہے. میری آخری خواہش سمجھ کر, میری روح کو سکون کے لیے, کیا تم نے مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ دادا جی کی سانس اکھڑنے لگی. مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونے لگی. آزر یہ منظر دیکھ کر مزید ضبط نہ کر سکا. اس کے اندر کی رہی سہی اناس کا سارا تکبر ہمیشہ کے لیے دم توڑ گیا. وہ سب کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر گر کر جھک گیا اور مالا کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا. اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا. اس کا پورا وجود ندامت سے کانپ رہا تھا. مالا, خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. آزر کی دردناک چیخ اس خاموش کمرے میں گونجی. میں نے تمہاری عفت پر شک کیا. میں اس دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں. دیکھو مالا, وہ انا, میرا غرور, وہ سب مٹی میں مل چکا ہے. میں تمہارے پیروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی محبت کی بھیک مانگتا ہوں. اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا. پلیز مالا, مجھے ایک موقع دو. میں تمہاری ساری زندگی کی خوشیاں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا. آزر کا یہ سچا پچھتاوا دے کر کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی. مالا نے آزر کی طرف دیکھا. وہ لڑکا جو کبھی غرور کا پہاڑ تھا, آج ایک سچے عشق اور پچھتاوے ہوئے انسان کے طرح اس کے پیروں میں بیٹھا رو رہا تھا. اس کے پچھلے 6 مہینوں کی وہ خاموش ریاضت, وہ بارش میں کھڑے رہنا, وہ راتوں کا جاگنا, سب مالا کے ذہن کے پردے پر لہرانے لگا. مالا کا دل جو کہ اب تک چٹان بنا ہوا تھا, آزر کے ان سچے آنسو سے پگھل گیا. مرد جب اپنی انا کا جنازہ اٹھا کر عورت کے پیروں میں بیٹھ جائے تو اس کی توبہ سچی ہوتی. مالا آہستہ سے نیچے جھکی اور اس نے آزر کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر اسے اوپر اٹھایا. اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے, لیکن اب ان آنسوں میں ایک نئے کل کی امید تھی. اٹھے آزر صاحب, مالا نے انتہائی دھیمے اور محبت آمیز لہجے میں کہا. مرد جب اپنی انا مٹا کر کسی عورت کے سامنے جھک جائے تو وہ سچا پچھتاوا ہوتا ہے. میں نے آپ کو دل سے معاف کیا. آزر نے حیرت اور خوشی سے مالا کی طرف دیکھا. مالا, کیا سچ میں؟ جی آزر, مالا نے مسکرا کر کہا اور دادا جی کی طرف دیکھا. میں دادا جی کی خوشی کے لیے, آپ کے اس سچے پیار کے لیے, آپ کو اپنے شوہر کے روپ میں دوبارہ قبول کرتی ہوں. یہ سنتے ہی دادا جی کے چہرے پر ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی, جیسے ان کی روح کو سچ مچ سکون مل گیا ہو. انہوں نے آزر اور مالا کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے اور بولے, جیتے رہو میرے بچے, ہمیشہ خوش رہو. آزر نے مالا کا ہاتھ انتہائی عزت اور محبت سے تھام لیا. پچھتاوے کی وہ کالی رات اب ختم ہو چکی تھی اور ان کی زندگی میں محبت اور احترام کا ایک نیا خوبصورت اور روشن سویرا طلوع ہو چکا تھا.